يجل أشيانا صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى وانئا نشوانا صلى الله أين عليه. المحبون الذين عينيهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله لا عليه. يسمعون بذكر طه المصطفى إلا لا به ينتعش انتعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه. فاهتجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل رب الرضوانا صلى الله حال عليه. المحبين كذا فاسمع إلى شير المشفع المشفع وارهف وهي في في الآذان الآذان صلى الله وانزل عليه. إلى أوصاف طه المجتبى وحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا يا ربنا ربنا صل صل وسلم وسلم دائما دائما على على حبيبك حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. صلى الله عليه والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا. صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغضوا به فرحانا. صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومؤتسما بحبل الله من أنشانا. صلى الله عليه واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا. صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة أنذر وكن يقظانا. صلى الله عليه واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. صلى الله عليه لم تفترق من صعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا. صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح للإله صانا. صلى الله عليه طهره الله حماه اختاره وما برا كمثله إنسانا. صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنسر وتوك رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه. يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي للأنام تسامى عطفا على من ذاب فيك غراما يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي
ذاب فيك غراما أنت الذي شرفت كل مشرفين أنت الذي شرفت كل مشرفين ومنحتنا يا ذا الندى يا إماما يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي للأنام تسامى عطفا على من ذاب فيك غراما يا سيد الكونين يا علم الهدى يا سيد الكونين يا علم الهدى يا من أتى للمرسلين لا ختاما يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي للأنام تسامى عطفا على من ذاب فيك غراما خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا الذي كنز العطية ما أنت إلا الذي كنز العطية خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية يا حبر فاضلين وتاج عدنين يا بحر فاضلين وتاج عدنين جد لي بوصل قبل الماني يا جد لي بوصل قبل الماني يا خير البرية
كنز العتيا كم زان نادي يا خير هادي كم زان نادي يا خير هادي يكفي بعلي يا نور علي يكفي بعلي يا نور علي خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا ياسمي كنز العطية ما أنت إلا ياسمي كنز العطية اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه. قد بشروا أقوامهم لذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول الشافعين ومشفع أنا قلت لا أتوانا صلى الله عليه حتى أنادى ارفع وسل دعت وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي والأولا آتي أنا الجنان وأخرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معت تقاصر عن عطاه نؤانا بالله كر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. صلاة من الله وألف سلام عليكم فأحمد شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبا بنايا كرام. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبا بنايا كرام. عليكم أحيبا بنايا كرام. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد. سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد. وأنتم منائي وأقصى المراد. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العدا وفى الهنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر
بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الأنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري عينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري عينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الأنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه لما دنا وقت البروز لأحمد أن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا صلى الله عليه قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا وهو بن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه والده يدها حكيما شأنه قد اعتلى أزز بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه فهناك كف واعلم بربه الأسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه وحينما عملت به آمنة لم تسك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرز شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام
يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النوى برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام الشرك وبنا شرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذون لك كل الخلق تفزع وينادون تراما وانتهى من أول أفضع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عين
الحسين والأذى مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين وهذا مرحبا فلها أنت فتى السجود مرحبا مرحبا وطنا الشفاعة الشفاع والأذى مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا فعليك الله صلى ما بدا النار وشاع وبك الرحمن نسأل وإله العرش السماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعتنا بكل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكفينا كل البلايا يا الله ودفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واسقنا يا رب غيثنا في حياة طالية يا رسول الله واختم العمر بحسنا وحسن العقبة ومرجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا والصلاة
أنه الحسن تجمع يا رسول الله أحمد طهرا وآله وصحبه مسنا شاع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du. Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah yang dimana dalam hal ini masih memberikan kita sebuah nikmat, yaitu berupa nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita bisa bersama-sama kumpul kembali di Masjid Agung yang tercinta ini dengan niat untuk menghadiri kuliah duha Irma Palembang ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim serta barik alaihi. keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah hari ini Ahad 20 Maret 2022 atau yang bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1443 Hijriah telah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Al-Ustadz Agung Kurniawan MPDI yang akan mengisi kajian kuliah duha kita kali ini dengan pembahasan adab-adab makan. Untuk mengambil keberkahan pada kajian kita kali ini agar dimudahkan Allah dan dirahmati Allah serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Al-Haziniyah wa kulli niyatin salihah bi ila hadratin Nabil Mustafa Allahumma shalli Muhammadin wa sallim barik sallallahu alaihi alaihi. wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Perlu kami informasikan kembali bahwasanya di penghujung acara nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi ikhwan yang ingin bertanya bisa langsung mengangkat tangan dan khusus awat bisa menuliskannya di kertas lembar. Tanpa berlama-lama lagi, marilah bersama-sama kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Agung Kurniawan MPDI dengan tema adab-adab makan kepada Ustadz fa'alaihi falatafadal masyurah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi dzakarallaha dzikran katsira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Amma ba'du. Masyarul hadirin, kawan-kawan Irmawati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari menjelang siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka di masjid yang kita cintai,
yang insyaallah penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidak kita keluar dari masjid ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita semua. Allah ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kita. Allah ampunkan dosa-dosa guru-guru kita. Allah ampunkan dosa-dosa orang-orang yang kita cintai. Dan semoga tidak kita keluar dari masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, berikan kita hidayah taufik sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salat beserta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Semoga salawat yang kita baca pada hari ini menjadi musabab Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya, kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai dengan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan Irmawati yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita berada di pekan ketiga lah, 10 kedua di bulan Sya'ban. Tempatnya tanggal 17 Sya'ban. Artinya sebentar lagi kita memasuki bulan yang sangat mulia, bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang dinantikan oleh seluruh umat Islam, yakni bulan Ramadan. Ada sikap hikayat, dulu ada orang Majusi. Orang Majusi ini penyembah api. Pas bulan Ramadan masuk, anaknya ini makan di tengah hari bulan Ramadan. Anak orang Majusi ini makan tengah hari bulan Ramadan. Lalu orang Majusi ini dimbeknya anaknya. Bawanya ke rumah, digeboknya anaknya. Ngomong dengan anaknya, wahai anakku, apakah engkau tidak menghormati orang Muslim sekarang? Sekarang ini bulan Ramadan. Ngapa engkau makan tengah hari dijingok wong oleh Muslim? Ujingok wong Muslim. Kurang lebih itulah bahasanya. Di pekan itulah wong Majusi ini meninggal. Meninggal dunia. Ulama setempat bermimpi wong Majusi ini ada di syurga. Wong Majusi ada di syurga. Kalau wong Islam ada di syurga wajar. Wong mukmin ada di syurga wajar. Ini wong Majusi, penyembah api ada di syurga. Lalu ulama tadi bertanya dalam mimpi tersebut dengan wong Majusi. Wahai wong Majusi, apakah engkau ini Majusi? Iya benar kata. Aku dulunya Majusi. Ngapa engkau pacak masuk surga nih? Karena aku memuliakan bulan Ramadan. Lantas Allah Subhanahu wa taala memuliakan akhir hayatku dengan diberinya aku hidayah. Lalu aku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini wong Majusi muliakan Ramadan, dapat rahmat dari Allah. Apalagi kita wong Muslim yang memang percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman pada Nabi, memuliakan bulan Ramadan, lebih besar lagi balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk memuliakan bulan Ramadan, kita mulai di bulan Sya'ban ini. Banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak melatih diri puasa, banyak-banyak infak sedekah. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini kita akan membahas satu pembahasan di dalam kitab Fawaidul Mukhtara, yakni adab-adab makan. Sebenarnya makan ini dari segi hukumnya mubah. Akan tetapi meskipun mubah, itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang mengatur tentang makanan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah dalam Al-Qur'an, wahai sekalian manusia,
Semua manusia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam Ibnu Katsir ngomong ayat ini sebenarnya ayat khusus. Ngapo? Karena setelah ayat ini ada panggilan bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Itu ayat setelahnya. Maka kata Imam Ibnu Katsir ayat ini lebih khusus lagi bagi orang muslim. Artinya orang muslim harus terpanggil dengan ayat ini. Apa kata Allah? Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah apa yang di bumi ini kata Allah. Terserah engkau nak makan apa yang di bumi ini silahkan. Hanya halalan syarat pertama. Makanan tersebut adalah makanan yang halal. Baik halal cara mendapatkannya atau zatnya memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Thayyiban, baik makanan tersebut. Lezat makanan tersebut. Yang kita sukai makanan tersebut. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah engkau mengikuti jejak-jejak syaitan dengan memakan makanan yang haram. Atau memakan makanan yang pacak ngerusak badan kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh kalian yang amat nyata. Ketika ayat ini turun, ayat ini dibacakan dengan Nabi. Tulitu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini dibacakan di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu kawan-kawan demen dengar Quran yang bacaannya bagus. Nah, kita demen enggak dengar Quran yang bacaannya bagus? Demen, Kalau kawan baca Quran salah-salah sakit kuping gitu tuh. Nah, tapi kalau kawan baca Quran bagus, bacaannya murattalnya bagus, demen. Nah, Nabi pun sahabat-sahabat Nabi ada yang baca Quran samping Nabi. Nabi demen dengar kayaknya. Karena suara-suara sahabat Nabi bagus. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas itu mendekati Nabi. Uji Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Nabi, ya Rasul, ud'ullah ayyaj'alani mustajabat doa. Wahai Nabi, mintalah dengan Allah supaya aku ni punya doa yang mustajab. Maka salah satu sahabat Nabi yang doanya mustajab itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau kita meskipun namanya mustajab, belum tentu mustajab doa tuh. Banyak wong namanya mustajab, tapi belum tentu namanya mustajab. Belum tentu doanya mustajab. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu sahabat Nabi yang mustajab doanya. Diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Ya Sa'dun, wahai Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabat dakwah. Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, perbaikilah minumanmu, takun engkau akan diberikan oleh Allah kemuliaan dengan dimustajabkan atau diterima doamu. Maka syarat doa kita terkabul itu adalah dengan memakan makanan yang halal lagi baik. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersumpah, walladzi nafsi biyadihi. Dan aku bersumpah kata Nabi, yang badan aku ni, diri aku ni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di kekuasaan Allah. Uang yang makan haram kata Nabi, itu 40 hari 40 malam ibadatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu disambung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada hamba yang dagingnya ni dibesarkan dengan hal-hal yang riba, dengan hal-hal yang haram, pannaru aulabi, maka nerakalah tempatnya. Ini aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita makan, yang pertama syaratnya halal, yang kedua syaratnya baik untuk diri kita. Nah, sekarang kita baca kitab Fawaidul Mukhtarah. Selain itu ada adab-adabnya. Jadi makan itu ada adabnya, tidak sekendak hati. Tidak sekendak hati, tidak basing-basingnya. Apa adabnya? Nah, ini ada adabnya. Hukiya anna syaitanan saminan istiqbala syaitanan mahzulan. Faqala saminu lil mahzul, araka fil halah. Faqala inni musallatun ala rajulin idza dakhala baitahu qala bismillahirrahmanirrahim wa idza kharaja qala bismillahirrahmanirrahim wa idza qama qala bismillahirrahmanirrahim wa idza qa'ada qala
bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akala qala bismillahirrahmanirrahim. Wa idza syaraba qala bismillahirrahmanirrahim. Fa akunu hariban minhu daiman. Thumma qala al-mahzul lil samin araka saminan fi hadhil halah. Qala inni musallatun ala rajulin yadkhulu bil ghaflati wala yaqulu bismillahirrahmanirrahim fa usyarikuhu fi jami'i hadza wa arkabu ala unuqihi kaddabah atau kaddabah intiha. Syarah Ratibul Haddad. Jadi ada riwayat syaiton gemuk itu bertemu dengan syaiton kurus. Mungkin sudah kita dengarnya nih ya. Jadi ada syaiton gemuk berjumpa dengan syaiton kurus. Ini yang gemuk mohon maaf jangan tersinggung. Yang kurus juga mohon maaf jangan tersinggung. Jangan jelit-jeliti dari belakang itu. Kita insya Allah samping kita malaikat kalau Jadi kata syaitan gemuk, aroka fil halah. Oi setan kurus katanya. Apa yang terjadi di diri kau nih? Ngapa kau tidak baca gemuk? Uji bahasa kita nyawa itu. Kata setan kurus, inni musallatun ala rajulin. Sesungguhnya aku ini berusaha untuk menguasai seorang pemuda. Tapi pemuda itu ketika masuk rumah baca bismillahirrahmanirrahim. Nah ini adab ini. Maka kalau nak masuk rumah kawan-kawan baca bismillah dengan salam. Meskipun di rumah itu tak kati uang tetap salam gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun tak kati uang dalam rumah. Nah, itu. Wa idza kharaja, kalau dia keluar rumah baca bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Maka adab kita keluar rumah baca bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sudah saya sampaikan. Bismillah ini baknya tuh kawan-kawan, bak bismillah itu bak isti'anah namanya. Apa itu isti'anah? Bak minta pertolongan. Artinya kalau kita ngomong bismillahirrahmanirrahim keluar rumah, segala cara tidak sengaja kita ngomong berdoa kepada Allah, wahai Allah, tolonglah hamba ini nak keluar rumah, jago hamba, lindungi hamba, matikan hamba dalam keadaan beriman. Kurang lebih mah itu. Maka wong yang keluar rumah baca bismillah berkah hidupnya. Berkah hidupnya. Yakinlah. Nah, jadi baknya ini bak isti'anah. Bak minta pertolongan kata para ulama. Maka wong yang ngomong bismillah itu minta pertolongan dengan Allah. Dan dia ngakui bahwa dia hamba. Lemah. Tak kati upaya kita nih. Seandainya ada sebutir nasi di sini, tak baca kita ngangkat nasi ini masukkan ke mulut kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka wong-wong yang mengucapkan bismillah di awal kalimatnya atau di awal pekerjaannya, dia minta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak keluar dia bismillah, nak duduk. Nah, duduk ini. Dia duduk, set. Bismillahirrahmanirrahim. Pemuda tadi nak duduk baca bismillah juga. Wa idza akala, ini pembahasan kita. Kalau dia nak makan, baca bismillahirrahmanirrahim. Wa idza syaraba, kalau dia nak minum, baca bismillahirrahmanirrahim. Kata setan kurus tadi, fakunu hariban minhu daiman. Maka aku senang saya lari dari dia. Lari dari dia. Maka aku jadi kurus katanya. Kata setan yang kurus ngomong dengan setan yang gemuk. Thumma qala mahzulul lisamin araka saminan fi hadhil halah. Ngapo engkau pacak gendut ini wahai setan gendut? Uji setan gendut, inni musallatun ala rajulin. Aku ini telah menguasai seorang pemuda yang kalau dia masuk rumah dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia makan dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia keluar, dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengucapkan wala yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Kata setan yang gemuk, maka aku bersyarikat dengannya. Aku ngikut dengan dia. Sampai-sampai kata setan,
wa arkabu, aku mengendarainya. Lehernya tuh diikat oleh syaitan, maka syaitan megang leher wong tadi tuh. Sampai kata dia seperti hewan melata. Wong yang ndak mengucapkan bismillah pas makan itu seperti hewan melata yang diikat oleh syaitan, yang digerakkan oleh syaitan. Nah, jadi adab yang pertama kawan-kawan, sebelum kita makan, sebelum kita minum, usahakan baca bismillahirrahmanirrahim. Ringan enggak ini? Ringan. Ada sih kok cerita. Mungkin dulu berapa tahun yang lalu mungkin sudah saya ceritakan ini. Tapi kawan-kawan yang di sini mungkin belum dengar cerita nih. Dulu ada suami istri. Si istri ini dia galak mengucapkan bismillah terus. Nak makan bismillah, nak masak bismillah, nak tidur bismillah, nak bangun bismillah, ngembek apa-apa bismillah. Hingga bini lakinya nih ringam. Ay kata bini aku nih bismillah terus, pening pala aku nih. Kurang lebih bahasa kita cuma itu. Dia nak nyari cara untuk marahi bininya. Kalau marahi bininya oleh bismillah, kualat takut dia. Karena muslim juga. Ini cara, apalah pacak marahi bini aku nih. Akhirnya dia dapat cara. Caranya apa? Dia izin dengan bininya untuk musafir pergi. Padahal tidak pergi itu. Dia nitipkan emas dengan bininya. Wahai biniku, ini ada emas. Anggaplah 3 suku lah. Mas kawin saya dulu 3 suku, alhamdulillah. 3 suku, diterimanya oleh bininya. Baca bismillah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Mengkel tambah lakinya. Woi bini aku nih, katik bacaan lain apa bismillah wae nih. Kata lakinya, wahai istriku, emas ini jago baik-baik. Aku 2 hari atau sehari atau 3 hari nak pergi. Kaget pas kakak balik, bahasa kitanya tuh, kumbek lagi emas ini, jago baik-baik. Siap wahai suamiku. Wah, bahasa kitanya. Akhirnya istrinya nih nyimpen emas tuh di gerobok, di lemari. Jago lemari itu simpen ya. Ngucap ke bismillah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah mangkel lakinya. Nutup pintu lemari itu, mengucapkan bismillah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah mangkel lakinya, cepatlah keluar. Oh ini ji. Akhirnya dia keluar dari rumah itu dengan keadaan mangkel. Besoknya dia tahu istrinya begawi kapan di rumah itu, nyapu kapan dia tahu. Pagi-paginya dia masuk rumah itu. Dimbeknya emas yang 3 suku tadi. Disimpannya di samping di kedoknya lubang, di samping sumur, disimpannya dalam situ. Besok-besoknya dia balik ke rumah. Bangga dia pengen marah dengan bininya, jingok lah katanya. Ku marahi kau, hilang emas itu selesai. Akhirnya ngetok pintu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kata istrinya. Buka pintu tuh, baca bismillah bini. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, mengkel tambah dia. Sudah duduk, lakinya ngomong, wah istriku, mana emas yang ku taruh, ku titipkan dengan kau 3 suku. Ada kak, katanya, kumbek dulu. Dia pas buka pintu lemari itu baca bismillah. Seketika itu malaikat turun dari langit ngembek emas yang disimpan oleh lakinya tadi. Dimasukkan oleh malaikat ke jero lemari tadi. Pas buka bismillahirrahmanirrahim, sudah ada emas tadi. Dimbeknya oleh bininya, bismillahirrahmanirrahim. Heran lakinya. Pas ngasih ke dengan lakinya juga ngembek itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Uji lakinya, bismillahirrahmanirrahim. Maka 2 laki bini ini ahli bismillahirrahmanirrahim. Di akhirat kakek, itu ada wong yang bawa amal kebaikannya lebih besar dibandingkan amal keburukannya. Siapakah mereka? Mereka wong-wong yang ngawali perbuatannya, baik makan atau minum atau lain sebagainya, perbuatan-perbuatan mubah tapi perbuatan-perbuatan sunnah dan perbuatan-perbuatan wajib dengan bismillahirrahmanirrahim. Haram hukumnya baca bismillah di perbuatan yang dilarang oleh Allah. Haram. Kita nak maling jambu ini Cek Daus. Depan rumah Cek Daus ada jambu misal. Uji kita ini lokak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Haram. Tak katik faidah malahan dapat dosa gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini fawaid yang pertama. Fawaid yang kedua, fi yawaqit, di dalam kitab Yawaqit namanya. Lil Qutbi Sya'rani, anna Sayyidana Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu hasarah qauman
minal kuffar fi hisnin lahum faqalu taz'umu an dinal islami haqqun fa arina ayatan linusallima qala ihmilu ilayya as-summal qatil fa'atu bihi fa'akhadhahu wa qala bismillahirrahmanirrahim wa syarabihi falam yadarrahu faqalu hadha huwa ad-dinul haq wa usallimu wa aslamu jami'an. Jadi di dalam sikok kitab, nama kitabnya Yawaqid, karangan Al-Kutub Sya'rani. Beliau bercerita bahwa Sayyidina Khalid ibnu Walid mengepung kelompok wong kafir di benteng pertahanan wong kafir. Jadi ada wong kafir dikepung oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Kata Sayyidina Khalid bin Walid ngomong dengan wong kafir tersebut, apakah engkau tidak menyangka bahwa Islam ini agama yang benar? Kata Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kata wong kafir, fa'arina, coba tunjuk ke dengan kami, apa bukti Islam itu memang agama yang benar? Kata Khalid ibn Walid radhiyallahu an, bawakan aku racun yang memati ke. Bawa ke racun yang mematikan. Maka dibawakanlah oleh orang kafir tadi racun yang mematikan. Dimbeknya oleh Khalid ibn Walid, baca bismillah beliau. Bismillahirrahmanirrahim, ditegok oleh beliau, wasyaribuhu palam yadarrahu. Ditegok oleh Khalid bin Walid racun tadi, tidak katik mudarat bagi badan Khalid bin Walid. Maka wong kafir tadi ngomong, hadza huwad dinul haq, inilah agama yang benar. Cuma ini magomnya magom Khalid ibn Walid radhiyallahu an. Jangan dicontoh, ente nyontoh mati juga masih. Kalau perbuatan yang tidak tahu, kita tidak tahu racun apa tidak, ini baca bismillah dulu. Kalau mati sudah ajalnya. Kalau tidak mati Allah kasih kita kelebihan. Jadi ulama itu kawan-kawan, ini kan kalau kita tidak perlu bukti ini hari, zaman ini hari tidak perlu bukti ini. Wong-wong pedalaman, wong-wong masih yang menyembah patung, percaya dengan keajaiban. Nah baru dia percaya dengan hal yang ini. Maka ulama-ulama zaman dulu itu ulama-ulama hikmah galo. Kalau dia berdakwah benar-benar nian. Pecah Sayyidina Khalid bin Walid, buktikan ini sesuai dengan wong kafir itu. Kalau wong kafir yang intelek galo, tidak masuk ke sini. Dia harus dalil akal, akal. Pecah di zaman dulu ada Wali Songo, beliau berdakwah sesuai, pakai wayang, pakai lagu. Ngapo? Karena dakwahnya diterima di situ, yang itulah kurang lebih itu. Jadi kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah, ini jangan dicontoh. Ya kali contoh, kalian ke mana misalkan tempat wong kafir, wahai wong kafir, kau yakin tidak agama Islam agama yang benar? Uji wong kafir, tunjukkan kepadaku mana dia buktinya Islam itu agama yang benar. Atau kita bawakan aku racun tikus. Nah, yang lewat juga lah, racun tikus. Racun tikus. Itu bawakan aku baygon gitu. Bawa ke dunia oleh wong. Baca bismillah mati juga akhirnya kita. Ini bukan magom gitu. Cuma kita bisa nyontoh. Kalau ada makanan dari wong, kita baca bismillah. Khawatir makanan itu ada virus, khawatir makanan itu ada apa. Dengan kita membaca bismillah, insya Allah Allah yang maha penyelamat. Bisa dipahami ini. Jadi jangan serta-merta kita ambil. Ini harus dicontoh nih. Khalid bin Walid, Sayyidina Khalid bin Walid nih harus contoh aja gitu ya. Ya nyontohnya itu dengan hikmah, dengan pelajaran. Maka kita perlunya belajar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sedikit lagi tadi ada sesi tanya jawab. Fawaid yang ketiga, qala al-Habib Idrus ibni Umar al-Habsyi, man khafa dirara minas summi au ghairihi fi ta'ami falyaqra li ila fi Quraisy. Sab'an 7 kali. Qablal ak, sebelum dia makan. Fa innahu la yadarruhu au ma hadza ma'nahu. Jadi berkata Al-Habib Idrus Ibnu Umar Al-Habsyi, beliau ngomong siapa yang takut
Kalau makanan itu ada racun, atau kalau makanan itu ada virus, atau kalau makanan itu tidak sehat, maka baca liila fi Quraisy 7 kali. 7 kali. 7 kali. Ini kalau makanannya tidak kita ketahui. Kalau makanannya kita ketahui, racun tikus ada di rumah kita. Nah, apa racun tikus terus ini? Baygon lah, baygon. Ada rumah kita baygon. Uji Habib Idrus baca liila. Coba buktikan dulu. Liila fi Quraisy, liila fi Quraisy, liila fi Quraisy. Wallahu alam, ini sampai akhir ayat atau tidak, tapi bahasanya sini liila fi Quraisy. Liila fi Quraisy, sampai 7 kali. Kita tegok mati juga. Mati juga, Ini amalan kalau makanan itu tidak kita ketahui. Kalau kita ketahui yang buruk, kita nih kencing manis. Ada banyak gula, banyak pula gula tuh. Ji Habib Idrus bismillah nih. Liila fi Quraisy. Kumat kencing manisnya. Jangan macam-macam. Mangko pentingnya berguru mah itu. Kalau tidak berguru, gitu ya. Amal kue ini, amalan dari Habib Idrus harus kita cernah dulu di dalam dalam otak kita. Kita dikasih oleh Allah akal. Kalau tidak pacak melalui guru-guru kita. Ngerti sampai sini ya? Jadi ini makanan yang memang tidak kita ketahui. Misalkan kita berjajan, pas berjajan beli cup-cup, tidak apa-apa baca liila, liila fi Quraisy, liila fi Quraisy, bismillah dulu, baru liila 7 kali. Kita makan cup-cup itu dengan harapan kalau ada zat kimia apa-apa dia lepas dari kita, kurang lebih mah itu, silakan baik. Tapi kalau memang racun mati ke tadi, mati nian gitu. Magom kita ni lain dengan magom-magom habaib, kiai-kiai lamo, wong-wong yang bersih hatinya, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kita baca 2 fawaid lagi lah karena nak azan dan ada sesi pertanyaan. Fawaid yang keempat, man akala fi qas'atin. Nah, ini penting ini. Thumma lahisaha istighfarat lahu qas'ah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, tapi hadis ini min hadis Aisyah radhiyallahu anha bisanadin dhaif. Sanadnya dhaif. Tapi bisa kita pakai. Hadis itu ada 3 tingkatan. Pertama sahih, kedua hasan, ketiga dhaif. Kalau hadis palsu itu bukan hadis namanya. Itu memang bukan omongan Nabi. Biasanya banyak nih. Barang siapa yang apa misalkan ada SMS datang dengan gitu, barang siapa yang memberitahu akan datangnya bulan Ramadan, maka akan diampunkan dosa-dosanya dan terselamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebarkan ini ke 10 orang, maka engkau akan itu banyak dulu itu maka engkau akan selamat dunia akhirat. Kalau tidak disebar ke, engkau akan dikutuk, dilaknat semasa hidupmu. Karena kita tidak kata ilmu tadi, tidak pernah majelis taklim di Irma, tidak pernah majelis taklim di Irma. Kita sebar ke 10 ikut. Kebetulan ada 10 SMS gratis deh. Laju uji kita nyon. Itu namanya buyan. Kita cerna dulu, itu bukan hadis dan bukan juga makalah ulama, dan itu pembohongan, hadis palsu, masuk neraka wong yang nyebar kenyo tuh. Kalau dia tidak bertobat, maka jangan kita. Jingok dulu. Kalau ada kata al hadis, jangan percaya dulu sebelum tahu riwayatnya siapa. Rawahu Bukhari, berarti hadis ini pacak dicek di bukunya Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Rawahu Muslim, berarti hadis ini pacak dicek di Imam Muslim. Kurang lebih mak itu. Kage ada pelajaran lah tentang ilmu hadis. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, meskipun hadis ini dhaif, siapa yang makan di wadah, ada wadah, nampan lah, kalau kita ke majelis-majelis itu nasi biryani itu, senampan wong 4. Senampan wong 4 itu. Kata Nabi, dan sisanya tuh dijilat. Maksud dijilat ini mungkin dihabis kenian. Jangan kalian tampal lajur jilatnya itu, bukan. Ini lain lagi, maka perlu pemahaman ini. Nampan tuh dihabis kenian, makanannya tuh nah dihabis kenian. Kata Nabi Muhammad SAW, meskipun hadis ini dhaif, istighfarat lahu qas'ah, maka nampan itu beristighfar untuk siapa yang makan tadi. Dan ini dipraktekkan di pondok kami. Mudir kami dulu tuh, saya ingat nian,
Kalau kami makan diawasnya. Tidak boleh ada sebutir nasi pun yang mubazir. Tidak boleh. Seluruhnya wajib makan galo-galonya. Tidak boleh sebutir nasi pun yang mubazir. Karena beras itu mohon maaf kawan-kawan itu berat gawe kayaknya tuh. Kalian yang tidak terbiasa, tidak baca. Ngerencem dulu. Tumbuh agak dikit, kaget dia ditanam. Sudah ditanam di pupuk, tumbuh lagi dijago, kaget belum lagi tikus, belum lagi ini, nah racun tikus lagi jadi dan lain sebagainya. Sama kobra, nasi itu kita sebutir baik, ngelaknat kita dia. Maka kami diajarkan abis nian, kita jingok main hari di kondangan, kadang anak mengkel, jingok uang ngembek segunung. Kalau habis, alhamdulillah, dak tak habis itu nah, rasanya pengen ditegem budak tuh, payo ngembek benar-benar banyak uang miskin itu. Banyak uang tidak baca makan lemak itu. Banyak. Tidak sedikit uang yang tidak baca makan lemak itu. Ini di kondangan makan asa kendak dia baik. Kadang 2 ekor ayam itu. Pak Wo, 2 ekor mubazir. Kita nak ngembeknya malu jingok uang. Saya waktu ke pondok main-main ada mu'alim di Aryat itu. Pondok Aryat itu ada mu'alim Asatiz Dahiliyah. Kami makan marok berkuah. Kalau gitu kan sisa-sisanya tuh agak mano itu kalau berkuah tuh beliau meskipun makan bertiga beliau ngabisinya. Saya tanya ngapo di sini letak keberkahannya katanya. Di sinilah letak keberkahannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai jam berapa adzan? Hah? 12:11. Masih lama ini berarti ya. Jadi kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah, sikok lagi lah. Ini tidak saya bacakan sampai habis, tapi begini. Intinya Al-Habib Ahmad bin Husain Attas radhiyallahu an itu ketika dipanggil oleh Syekhul Islam bertamu, dia pergi ke Syekhul Islam, ada makanan. Uang-uang yang lain meletakkan sendoknya di pucuk itu. Meletakkan sendok di pucuk makanan itu lalu dia makan dengan sendok. Habib Ahmad bin Husain Attas dia makan pakai tangan. Makan pakai tangan. Lalu Syekhul Islam bertanya dengan Habib Ahmad. Wahai Habib, ngapa engkau pakai tangan? Kata Habib tadi, tak kalah aku di Minah. Minah itu tahu Minah? Minah itu daerah Saudi sana tuh. Samping kiri Tanjung Siapi-api. Nah itu naik pesawat langsung nyampe itu. Jadi tak kalah aku itu. Dan aku makan bersama Syekh Ahmad Dahlan. Ketika aku makan pakai tangan, Syekh Ahmad Dahlan bertanya, lima la ta'kulu bil mil'aqah. Ngapa kau tidak makan pakai sendok? Kata Syekh Ahmad Dahlan. Kata Habib Ahmad bin Idrus, jawabannya luar biasa nih. Fakultu lahu, aku berkata, liqauli Ibnu Malik. Aku berkata dengan perkataan Imam Ibnu Malik. Beliau berkata, wa fi ikhtiyarin la yaji'u munfasil idza ta'atta ayyaji'a muttasil. Kurang lebih artinya seperti ini. Kalau dak kate keadaan yang berat itu dilarang pakai domir munfasil. Domir munfasil itu dia lepas dari katonya nih, Dalam hal ini sendok. Idza ta'atta, kalau masih bisa menggunakan domir munfasil, muttasil, domir yang bersambung dengan katonya itu, dalam hal ini tangan. Maka kata beliau, selagi pacak makan masih tangan, pakai tangan, jangan pakai sendok. Kalau sudah ada pacak makan pakai tangan, baru pakai sendok. Ada sop panas, sop ini. Kalian makan pakai sendok, pakai tangan. Nah, sendok, jangan lolo, harus pinter memahami ini, harus pinter memahami ini. Kaget kalian, cak aja tangan aku masih pacak nih. Selesai kita makan sop pakai tangan. Mutung enggak lo? Mutung enggak? Enggak lo. Kalau ada nasi, ada sendok, makan pakai apa ente? Pakai tangan, lebih afdol. Ngapo? Karena nasi pacak kita rangkem pakai tangan. Pacak kita rangkem pakai tangan. Ngerti sampai sini? Paham tuh? Nah, ini adab dalam makan. Banyak lagi adab-adab di dalam makan yang harus kita
indahkan, tidak boleh tegak. Makan itu duduk, makan dinikmati, harus santai, tidak boleh tergesa-gesa. Makan juga setelahnya baca doa. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang Pak Cak disampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan sebelum kita tutup dengan kafaratul majlis, disilahkan. Yang ingin bertanya kami persilakan. Tanya olah kenyang galon. Jadi yang kita pelajari ini bukan sekedar tertawa-tertawa atau kita catat-catat be, tapi diamal ke ilmu. Bila diamalkan itu bagaikan buah yang berbuah. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak katik buah, tidak katik manfaat artinya. Kau diamal ke. Nah, silakan ada yang bertanya. Irmawati ini memang nak dipancing dulu. Kalau Kati, kita doa syifa dulu ya. Ini ada kawan-kawan kita yang dalam keadaan sakit, kita doakan semoga sehat afiat, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah, diberkahi hidupnya dunia akhirat. Atas nama Solihatun binti Wagiran Suyanto, dan doa syifa juga atas nama Muhammad Razanil Fardah bin Mubarak. Annallaha yasfi syifaan ajilan. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang bertanya? Disilahkan. Kalau Kati sikok lagi Pak Waid, ini penting ya. Sikok lagi Pak ya. Sudahnya kita tutup dengan doa dan kafaratul majlis. Qala al hadis. Di dalam hadis berkata, "Adzibu ta'amakum bidzikri was shalah." Cernalah makananmu itu dengan zikir dan salat. Wala tanamu alaihi fataksu qulubukum. Dan jangan kau tidur dalam keadaan kenyang, belum kita cernah makanan ini, maka itu pacak ngeras ke hati. Wa aqallu dzalik, dan paling sedikit mencernah itu ayyusalli arba'ata rakaatin, salat 4 rakaat. Sudah makan paling sedikit tuh salat 2 rakaat, 4 rakaat jadi salat sunnah apa? Mutlak. Atau kalau memang ada salat sunnah duha, misalkan kita di waktu duha makan, salat sunnah duha berarti paling sedikit 4 rakaat. Atau yusabbiha mi'ata tasbihan. Baca tasbih 100 kali. Subhanallah, 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 100 kali. Atau yaqra'u juz'an minal Qur'an akibah aklihi. Atau baca Al-Qur'an sejuz. 1 juz akibat engkau makan tadi. Ini fawaidnya baik. Bisa dilakukan alhamdulillah, tidak bisa dilakukan dilakukan. Yang penting kita sudah makan, jangan tidur, jangan tidur. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pada Allah Subhanahu wa taala kita semua mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah pula kegiatan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan tadi dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kepada Ustadz semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku MC mohon maaf bila ada kesalahan, baik kesalahan dari lisan maupun perbuatan.
Dan kepada Allah saya mohon ampun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tahu maksud aku doa. Ini usaha anting ada. Oh, udah,